KVR Maths Academy, Maths an Easy Way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss second and third problems in exercise 4.3 in quadratic equations of 10th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed yet. Thank you. Yes, let's go through this. Yeah. Second question, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Come again. Find the value of k. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. చూడండి ఇక్కడ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. ఇందులో వాల్యూ ఆఫ్ కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం? సో దట్ దే హ్యావ్ టూ ఈక్వల్ రూట్స్ అంటున్నాడు. ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటే కనుక ఏంటి, బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ 0 అయితే కనుక దానికి ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నట్టు, అవునా? సో అంటే మన ఈచ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని దాన్ని బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4acని 0కి ఈక్వల్ చేస్తే కే వాల్యూ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. రైట్, లెట్ us సాల్వ్. సొల్యూషన్ ఫస్ట్ వన్, 2x² plus kx plus 3 is equal to 0. So let us compare with this ax² plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3, right? Now discriminant b square minus 4ac is equal to b square ante k square, 4 into a ante 2, c ante 3, that is equal to k square minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. This equation has two equal roots. Two equal roots, no? That's why that implies, therefore k square minus 24 is equal to 0. 0 ki equal cheyali. So that implies k square is equal to 24. K is equal to plus or minus root 24. రూట్ 24 అంటే అమ్మా చూడండి మనకి 4 6 అని రాసుకోవచ్చు. సో 4 6 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 4 into 6, రైట్? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 root 6 అనమాట. సో కే వాల్యూ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 root 6. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ? సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, చూడండి గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. But let us multiply kx into x ante kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. Right? Here a, compare with this, ax square plus bx plus c is equal to 0. Right? A is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. b square minus 4ac value, b square into minus 2k whole square minus 4 into a into k into 6, that is equal to ఇది 4k square minus 24k minus 24k. So the given equation, this equation has two equal roots. ఈక్వల్ రూట్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనకేం చేయాలి? 4k square minus 24k, 4k square minus 24k is equal to 0. ఎందుకని b square minus 4ac is equal to 0 కాబట్టి. ఇందులో 4k కామన్ తీసామనుకోండి, k minus 6 is equal to 0. అంటే 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. చూడండి k is equal to 0/4 అంటే 0 వచ్చింది, k is equal to 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకొచ్చా మనం ఇందులోకి. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 షుడ్ బి కెనాట్ బి కన్సిడర్. ఇక్కడ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మొత్తం 0 అయిపోతుంది. 0 పది 6 మాత్రం మిగులుతుంది, అవునా? సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్. k వీ షుడ్ టేక్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. దేర్ఫోర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, నోట్ ఇట్ డౌన్. Third question,
Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. Come again. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square అన్నాడు. అంటే మనం రెక్టాంగులర్ మ్యాంగో గార్డెన్ ఏమైనా తయారు చేయగలం. ఎలాగా? లెంత్ అనేది బ్రెడ్త్ కంటే ట్వైస్ ఉండాలి, దాని ఏరియా వచ్చేటప్పటికి 800 మీటర్ స్క్వేర్ ఉండాలి. అంటే ఈ కొలతలతో మనకి రెక్టాంగులర్ గార్డెన్ ఏమైనా ఫామ్ అవుతుందా లేదా అని అడుగుతున్నాడు. లెట్ us ఫైండ్. ఎస్, అంటే ఇది డిస్క్రిమినేట్ వాల్యూ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లెట్ us సీ. ఎస్, సొల్యూషన్ మనం ఏమనుకుందాం అంటే ఫస్ట్ లెట్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ బి ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకుందాం. దెన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ అన్నాం కాబట్టి 2x మీటర్స్. ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 800 మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? L ఇంటూ బి అంటే 2x ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800. సో 2x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 అనమాట. రైట్? సో 2x స్క్వేర్ దీన్ని ఇంకా చేసామనుకోండి, 2 అవతల తీసుకెళ్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800/2 అంటే దిస్ ఈజ్ 400. దట్ ఎంప్లాయిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 400 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే కదా. మన ఇది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్, ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేద్దాం. ఏ అంటే ఇక్కడ ఏమి లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు, బి ఎక్స్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -400. రైట్? ఎస్. ఇప్పుడు మనం బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. డిస్క్రిమినెంట్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ 0 స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ ఏ అంటే 1 ఇంటూ సి -400. రైట్? ఇది 0 అంటే 0 అయిపోయింది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4 4 1600 వచ్చింది. 1600 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. 1600 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి this equation has real roots. Therefore the mango grove can be formed. మనం తయారు చేయగలం. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a. చూడండి, రూట్స్ ఆర్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a. ఇదన్నా వేయచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. ఏమా? డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం. చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 400 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. దట్ ఎంప్లాయిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 400 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20 వచ్చింది. ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 20. ఇందులో ప్లస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం, ఎందుకని లెంత్ బ్రెడ్త్ అనేవి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉండవు కాబట్టి. దేర్ఫోర్ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 మీటర్స్. ఎక్స్ కదమ్మా బ్రెడ్త్ అంటే. సో లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 20 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 మీటర్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. 40 20 800 మీటర్ స్క్వేర్ సరిపోయింది కదా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్, నోట్ ఇట్ డౌన్.